लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल पर असी आप जी फिर एक बार जी आए आखते हैं। इन्हां वीडियोज़ विच आप जी कर रहे हो रिवीजन। इस वीडियो विच इस समय क्वेश्चन पेपर के 7वें क्वेश्चन बारे यानी मुहावरियां बारे गल करनी आरंभ करते हैं। यह जो मुहावरे ने इस बारे जे तुसी साडी वीडियो 344 344 नहीं देखी तो LPO नंबर 344 आज ही सर्च करके इसनों देखो ਤਾਂ जो होने वाली कन्फ्यूजनस तो बचा जा सके। सब तो पहले तो आप जी को पता होना चाहिए कि मुहावरा हुंदा की है, पछाण की है, मुहावरेदार वाकंशां की पहचान है और मुहावरे और अखाणा विच की फर्क है। सब तो पहली गल आती है, एक हुंदा है साधारण शब्द। जिस तरह स्क्रीन पर तुसीं देख रहे हो, साधारण शब्द ने अखां मीट लैणियां, हथ मलना, उल्लू बनाउणा, सिर सवा पैणी। दरअसल मुहावरे नहीं है। बड़े हैरानी वाली गल है भी ये मुहावरे क्यों नहीं है। हुण मैं तुहानूं एक एक करके इन्हां दे वाक दसदा। अखां मीट लैणा, बच्चे ने थक के अखां मीट लईआं। इत्थे अखां मीट लैणा मुहावरा नहीं है। मोहन ने हत्थां उत्ते साबण ला के हत्थ मलने शुरू कर दिते, इत्थे हत्थ मलना मुहावरा नहीं है। अगला है उल्लू बनाउणा। मैं अपनी ड्राइंग दी कापी ते रंगदार उल्लू बनाया, इत्थे भी उल्लू बनाउणा मुहावरा नहीं है। सिर सवा पैणी, जिमें ही बहुत तेज हवा वगनी शुरू हुई सब दे सिर विच उड उड के सवा पैनी शुरू हो गई। तुसीं देखिया है जो मैं 4 मुहावरे बोले ने, दरअसल इन्हां नूं मैं सिंपल प्रसंग आम साधारण हालात विच आम साधारण प्रसंग विच रख के बोले। इस करके यह जो मुहावरे ने मुहावरे होने के बावजूद मुहावरे नहीं है, क्योंकि इन्हां नूं मैं साधारण हालात विच रख के बोले। हुण यही जो वाकांश ने, यही जो सैट ऑफ वर्ड्स है, इन्हां नूं मैं तुहानूं मुहावरे बना के दसदा। इत्थे मुहावरा अखां मीट लैणा। माँ ने अपने पुत्र दियां माड़ियां हरकतां वेख के भी अखां मीट लियां। अखां मीट लियां दा मतलब है जान के अणजान बन जाना। फिर हथ मलना, इत्थे हथ मलना है पछताना। उत्थे साबण ला के हथ मलण तो भाव सी हथ साफ करना, परंतु इत्थे हथ मलना दा पछताना। एक बार मौका हथ निकल जाण ते आलसी विद्यार्थी हथ मलदे रह जांदे ने, यानी पछतांदे रह जांदे ने। इत्थे उल्लू बनाना, इत्थे ड्राइंग करना नहीं है। इत्थे उल्लू बनाना दा मतलब मूर्ख बनाना। कई ठग लोग अपने अपने तरीके नाल आम साधारण लोगों को उल्लू बना जाते हैं, यानी मूर्ख बना जाते हैं। फिर अगला सी सिर सवा पैनी। उत्थे तो मिट्टी घट्टा पैना सी, इत्थे सिर सवा पैनी तो भाव है बदनामी करा देना। इत्थे सिर सवा पैनी तो भाव है बदनामी कराना। कुड़ी ने अपनी मर्जी नाल अणपछाते मुंडे नाल विआह करके सारे परिवार के सिर विच सवा पा दी। इत्थे सिर सवा पैनी तो भाव है बदनामी होनी। सो इस तो अगली गल है कि मुहावरे की पछाण की है। गल असीं कर रहे सी साधारण वाक दी, मुहावरियां दी। हुण वाकांश हुंदे जिन्हां विच होना, जाना, करना, ऐदां दे क्रियावाचक शब्दां दे पिछे नन्ना, नाना इस तरह के शब्द नहीं लगे हुंदे। जदों असीं कहने मिट्टी दा मादो होना, होना जो शब्द है यह मुहावरे दा लखायक है, उस वल संकेत करता है। परंतु जदों कहने मिट्टी दा माधो यानी मूर्ख बंदा, बड़ा बुद्धिहीन बंदा, उसनूं कहने मिट्टी दा माधो। जो असीं कहने मिट्टी का माधो होना, जो होना लग गया तो फिर वो जो वाकांश सी वो फिर मुहावरा बन गया। हुण मुहावरे के अखाण विच यह फर्क है कि जो मुहावरे ने और जो अखाण ने, भावें वो दोनों साडे सदियां दे इतिहास दे बजुर्गां दे अनुभव का निचोड़ है और किसी भी भाषा नूं सुंदर बनाने विच, प्रभावशाली बनाने विच मुहावरे और अखाणा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुंदा, बहुत ज़्यादा महत्व है। परंतु मुहावरियां नूं वाकां विच ईजिली वरत्या जा सकता है। मुहावरे का जो एंड है होना, करना, जाना, बनाउणियां, इदां जो ना, नी, ना, अणी और ऐड़े नूं कन्ना बिंदी आ जो शब्द है वो जो लगता है लास्ट विच, उस समय वो मुहावरा हुंदा है। मुहावरे नूं अर्थ दस के उहदे वाक बनाने बड़े ईजी ने। परंतु जो असीं अखाण की गल करांगे, अखाण वो हुंदे ने जिन्हां विच एक बिंब, एक इमेज सिरजी हुंदी है और वो राइमिंग हुंदे है। इन्हां दोहां विच यह भी अंतर है कि आम तौर पर यह जो अखाण है मुहावरे नालों वड्डा हुंदा है और कई बार सानूं लगदा भी यह कोई राइमिंग वर्ड यानी कविता की तुक वर्गा जापदा है। जिथे मुहावरियां का प्रयोग वाकां विच चमत्कार यानी सुंदरता पैदा करने लई कीता जांदा है, दूजे पासे जो अखाण ने ना वो साडी आखी होई गल नूं कन्फर्म यानी प्रौढ़ता करन दे वजों वरते जांदे ने और इन्हां अखाणां नाल भी जो भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। एक गल होर, जदों असीं किसी अखाण नूं एक्सप्लेन करते हैं उहदे लई एक वाक तो ज़्यादा वाक सानूं प्रयोग करने पैंदे ने, तां भी उसकी जो पेशकारी है, जो अर्थ है वो चंगी तरह दस्से नहीं जा सकते। सो असीं अपने टॉपिक वाल दोबारा मुड़दे हां। मुहावरे की पछाण की है भी मुहावरे के अंत विच ना, नी,
ਅਣਾ ਅਣੀ ਜਾਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਣਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਫਿਕਸ ਵਰਡ ਯਾਨੀ ਘੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਟ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੜਛੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਈਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਈਦ ਲਈ ਚੰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾएं ਬਾएं ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ LPO ਨੰਬਰ 344 ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, क्रिया विशेषण कर चुके हैं, अगेतर पिछेतर कर चुके हैं, बहुअर्थक शब्द कर चुके हैं। हुण असीं कर रहे हैं मुहावरे। होणगे किन्ने नंबर दे? होणगे 4 नंबर दे। पर तुहानूं उत्थे 7 मुहावरे दिते होणगे, 7 विचों 4 छांट के लिखना बहुत ईजी गेम है। उत्थे तुहानूं एक ते अर्थ लिखना है, एक उहदा वाक बनाना है। जेकर उत्थे लिखिआ है मुहावरिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿ अर्थ क्लीयर हो जाण, अर्थ स्पष्ट हो जाण। इस दा मतलब है तुसीं दुविधा विच नहीं पैना, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। उत्थे जे तुहानूं मुहावरे दा अर्थ भावें दस्सिआ जां नहीं दस्सिआ, तुसीं अर्थ पहले लिखोगे, पहले मुहावरा फिर अर्थ, थल्ले वाक बनाओगे। जिथे तुहाडे मुहावरे का पार्ट होएगा तुसीं उसनूं अंडरलाइन करोगे। इस दा मतलब तुहानूं पता लगेगा कि मैं अर्थ नहीं सगों मुहावरे नूं अपने सेंटेंस विच इस्तेमाल कीता है। सो इत्थे मुहावरे MCQ नहीं है, असीं सेंटेंस या वाक बनाने। लो जी स्क्रीन ते देखो, लिखिआ 7वां प्रश्न मुहावरे 4 नंबर दे ने, 1 नंबर दे हेठ लिखिआ विचों किसे 4 मुहावरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह वरतो कि अर्थ स्पष्ट हो जाण। ਇਹ CBSE ਵੱਲੋਂ इस साल ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇजे गए सैंपल पेपर का हिस्सा ने। हेठ लिखिया विचों कोई 4 मुहावरे। सो पहला मुहावरा है किस्मत दा धनी होना। इसका अर्थ है खुश किस्मत होना। जसपाल सिंह किस्मत दा धनी है, इत्थे होना दा बन गया है। इत्थे ब्रैकेट विच मैं लिखिआ वाक तुसीं अपनी समर्था अनुसार बनाओ। बीबे सियाणे घड़े होए वाक बनाने हैं। खाण नूं पैना,
ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨੀਤਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਝੱਟ ਟਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ CBSE ਦੇ 'ਚ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣਾ। ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਮਕਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਯਾਨੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੀਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 7 ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 4 ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਖੰਡ ਖੀਰ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਖੰਡ ਖੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਣਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਤੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ।
ਛੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਝਾੜ ਚੰਬ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਥੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 344 ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ LPO ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੰਨ ਭਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣੀ। दूसरा है खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद होने का मतलब है सके रिश्तियां दी परवाह ना करनी। अजकल दे समय विच लोकां दा खून सफ़ेद हो गया है, अपने सकियां दी भी परवाह नहीं करते। इस तरह से देखा भी इस मुहावरा भी आ गया और अर्थ भी आ गया। तीसरा मुहावरा गुलछर्रे उड़ाने, यानी मौजां माणनियां। कुछ लोग मापियां दी दौलत ते गुलछर्रे उड़ाते, यानी मौजां माणदे ने, माड़ी गल है। साडा चौथा प्रश्न है चिक्कड़ सुट्टना, यानी दोष लाने, किसी दी धी भैन उत्ते चिक्कड़ सुट्टना माड़ी गल है। पंजवां है छप्पर पाड़ के देना। छप्पर तो भाव है झोंपड़ी या झुग्गी उत्ते जो कान्हियां दी या होर तरह की छत पई हुंदी है, ढलवीं छत, वो बहुत कच्ची हुंदी है, मींह पानी हनेरी नाल खराब हो जाती है। परंतु जदों किसी दे घर कोई पैसे की बरसात हो जाए, इन्नी बरसात पवे भी छप्पर फट के पैसे अंदर ढेर लग जाए, इस तरह की इमेजिनेशन है छप्पर पाड़ के देना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा धन आ जाना। लाटरी निकलन ते सोहन सिंह के घर तो जिवें छप्पर फाड़ के धन मिलिया। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਛੱਪਰ पाड़ के देना, यानी बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाना या अमीर हो जाना। अगला मुहावरा है जान मारनी, यानी सख्त मेहनत करनी। लोग अपने बच्चों लिए जान मार के काम करते हैं। 7वां झंडे गड्ढने, यानी वधिया काम करने। सो हमेशा की तरह साडी 5वीं लास्ट एक्सरसाइज है। इस भी सेम असी नियम अपनाने भी मैं तुहानूं मुहावरे दसांगा, उहदे अर्थ दसांगा, सेंटेंस तुसीं आप बनाने हैं और मेरे नाल इस नंबर ते WhatsApp ते शेयर करने हैं, लिख के शेयर करने हैं, फोन नहीं करना, सिर्फ लिख के शेयर करने हैं। वो मुहावरे ने कुत्ते दी मौत मरना, बड़े माड़े हालत विच मरना। दूजा है गिला पीहण पाना, हुणी असी गल कर चुके हैं। घाट घाट दा पानी पीना, यानी बहुत थावां दा अनुभव होना किसी बजुर्ग या किसी सियाणे बंदे नूं। चादर वेख के पैर पसारना, यानी अपनी हैसियत अनुसार खर्च करना। छिंज पाउणी, यानी झगड़ा पाउणा। छिंज वैसे कुश्तियां कबड्डियां दी खेड नूं कहंदे है, परंतु इत्थे छिंज पाउण दा मतलब है झगड़ा पाउणा। जुत्ती विच पानी पिलाउण दा मतलब है बहुत बेइज्जत करना। और 7वां झग सुट्टना, बहुत गुस्से विच आउणा। सो विद्यार्थियों, ऐसी साडे मुहावरियां दी प्रैक्टिस आने वाले मार्च महीने में CBSE ने जो तुहानूं पेपर पाना है, उस जो 7वां प्रश्न है 80 नंबरों विचों, जो कि 4 नंबर का है, मुहावरियां बारे उसकी प्रैक्टिस असीं कीती। तुहाडे कोल जो भी ग्रामर की बुक है, उस बुक विचों वध तो वध प्रैक्टिस करो। मुहावरे किहड़े अखर तो किहड़े अखर तक आने, इस बारे असीं सिलेबस की वीडियो विच पहले तो गल कर चुके हैं। इस समय आप सारिਆਂ ਨੂੰ प्रैक्टिस की लोड़ है, लिख के प्रैक्टिस की लोड़ है। अते मेरियां शुभकामनावां तुहाडे नाल ने, तुहाडीਆਂ असीसां मेरे नाल रहण। इस तरह की यात्रा विच असीं इकट्ठे मिल के चलांगे तां जो तुसीं पंजाबी मां बोली की सेवा कर सको। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।